नमस्कार बंधुगण। तो आजिर एही वीडियो माध्यम आमे जानिबा जे एही 2026 बा 1 जानुआरी रे केउं राशि माने कोटिपति हेबाकू जाउछंती। तो सेमानंक भितरु कुंभ राशि, मीन राशि एवं एमिति कि मु आपणंकु 5टी राशि विषय रे कहिबी, जहाँकि सेमानंकर जीवन में बहुत उन्नति घटिबाकू लागिबो। तेणु वीडियोटी को फास्ट रु लास्ट जाए निश्चय देखिबा सह एवं वीडियोटी आपणंकु भल लागिले निहाती भावरे मोर एही चैनलटी को गोटिए सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करिकी रखिबे, जहा फलरे मु वीडियो छाड़िबा मात्रे आपणंक पाखकू नोटिफिकेशन जरिया रे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। तो सांग माने आपणंकु एही 5 गोटी राशि केमिति लागुछि मते कमेंट रे मध्य जणाइबे। तो चलंतु आउ डेरी न करी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो कोटिपति हेबाकू जाउथिबा राशि माने हेउछंती कुंभ राशि, मकर राशि एवं सिंह राशि एवं वृष राशि आउ मेष राशि। तो यही 5 गोटी राशि यही 2026 रे एपरी किछि उन्नति हेबाकू जाउछि, जहाँकि आपणंक होश उड़ी जीवो। तो सांग माने प्रथम रे स्टार्ट करिबा जे कुंभ राशि कौन आउ एही 2026 नुआ वर्ष रे कुंभ राशि रो कौन कौन सबु उन्नति घटिबाकू जाउअछि। तो कुंभ राशि रो एही प्रथम वर्षटी बहुत समस्या बहुल हेले मध्य अवशिष्टांश शुभाशुभ मिश्रित समय देखा देबा बा प्रथम रे सम्मान हानि, अर्थ हानि, देह पीड़ा एवं मन विव्रत एवं घर अशांति रहिबा संगे संगे शिक्षारे अधोगति, चाकिरी क्षेत्र रे चिंता वृद्धि आदि अशुभ फल भोग कले मध्य परवर्ती पर्याय रे पारिवारिक समस्या सत्वे गृह शांति, संतान चिंता, सौभाग्य वृद्धि आउ आय उत्तम रहिले मध्य व्यय मात्राधिक, अर्थ चिंता, शत्रु वृद्धि, विलंबे कार्यसिद्धि जोग रही। तो एप्रिल मध्य भाग पर बृहस्पति शुभ स्थिति रे रहुथिबारु जेते जहा असुविधा देखादेले मध्य साधारणतः जीवनचर्या बजाय रहिबा महिला माने धर्म कार्य रे मन बलाइबाकू लागिबे। तो सांग माने एही कुंभ राशि रो एही वर्षटी किछि हुए तो किछि भी समस्या देखा देई पारे। तो अधा मिश्रित होई कि जहाँकि अधा समस्या होई पारे किंबा ताहा किछि शुभ फल मध्य मिली पारे। एही राशि मानंकर प्रतिकार बा कौन करिले एमानंक दिन बहुत मात्रा रे भल हेबाकू लागिबो। तो सांग माने प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ सह माँ मंगला बा माँ तारिणी बा माँ समलेश्वरी विधिपूर्वक पूजार्चना करिबा निहाती जरूरी अटे। तो यह थिला कुंभ राशि। सांग माने द्वितीय रे आसुछि मकर राशि, जहाँकि सेही राशि मानंकर वर्षटी बहुल भावरे पापग्रह शनि और राहुंकु प्रभाव हेतु आर्थिक क्षयक्षति, बारंबार स्वास्थ्य हानि, देह कष्टे मानसिक अशांति, पारिवारिक समस्या, संतान चिंता, सम्मान हानि एवं गृहिणी मानंक चिंता वृद्धि, चाकिरी क्षेत्र रे स्थानांतरित जोग, शत्रु वृद्धि एवं रोग व्याधि, उद्वेग वृद्धि आदि
ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗ ଓ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଭୋଗ କରିବେ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣା ହେବେ। ଶୁଭ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେବା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୁସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ନିହାତି ଉଚିତ ଅଟେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିବାରରେ ମନ୍ଦିରରେ ଶନି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆଉ ଏହା ସହ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବିଧିପୂର୍ବକ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଷ୍ଟକ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ କଟୁ ବୋଲି ଏହି ରାଶିର କିଛି ପ୍ରତିକାରମାନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୃତୀୟରେ ଆସୁଅଛି ସିଂହ ରାଶି, ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଭାଗର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ଉଦ୍ବେଗ ବୃଦ୍ଧି, ଦେହରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନସିକ କ୍ଲେଶ ଏବଂ ଅପମାନ, ଆକୁଳଚିତ, ବାଦବିବାଦ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅବନ୍ନତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେତୁ କ୍ଷତି ଆଦି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରହିବା ମହିଳାମାନେ ହଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ କର୍ମଚିନ୍ତା ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ବଜାୟ ରହିବା। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସୁଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ ବୃଦ୍ଧି, ଗୁରୁକୃପା ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ, ଦେବ ଦର୍ଶନ, କୁଟୁମ୍ବ ସୌଖ୍ୟ ଲାଭ, କୌଶଳେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଆଦି ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଦିନ ଶୁଭ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶରେ ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ବହୁତ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସିଂହ ରାଶିର କିଛି ବିଶେଷ ରାଶିଫଳ। ତ ଏବେ ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଅଛି ଯେ ବୃଷ ରାଶି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ବୃଷ ରାଶି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ବଜାୟ ରହିବା ବା ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସାମୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରହିବା ବା ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି,
ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା, ବିଦ୍ୟାରେ ଅଧୋଗତି, ମନାନ୍ତର ବା ମତାନ୍ତର ଆଦି କେତେକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ମାତ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବାରୁ ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଫଳତା ବା ଉତ୍ତମ ଆୟ, ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ସୁଫଳ, ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି, ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା, ସର୍ବସୌଖ୍ୟ ଲାଭ ଆଦି ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ବୃଷ ରାଶିର କିଛି ପ୍ରତିକାର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷଟି କେମିତି ଭଲରେ ଯାଉ, ତ ସେହି ଲାଗି ମୁଁ କିଛି ଭଲ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଯଥା ଓମ୍ ଶରଣୟ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ତ ଜପ, ଏହି ଜପଟି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବୃଷ ରାଶିଟି ବା ତଥା ଏହି 2026 ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଶୁଭଦାୟକ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଅଛି ମେଷ ରାଶି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମେଷ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଯେ ଚୁ, ଚେ, ଚୋ, ଲ ବା ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର, ଲି, ଲୁ, ଲେ, ଲୋ, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, ଅ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନାମ ଏହିସବୁ ବା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରର ହେଉଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 3.5 ମାସ କେବଳ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଭକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଲାଭ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ଆଦି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି, ବଜାୟ ରହିବା, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ସଫଳତା ହାସିଲ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି, ରାହୁ ଓ କେତୁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଦି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଏହି ମେଷ ରାଶି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ମେଷ ରାଶିରୁ କେମିତି କିଛି ଭଲ ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ ପ୍ରତିଦିନ ପାଳନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ବହୁ ଶୁଭଦାୟକ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରାହୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ଉପାୟ
ମୁଁ କହୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନିଷ୍ପାଫର ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା 5ଗୋଟି ରାଶି, ଯାହାକି ଏହି 2026ରେ କେବଳ ଏହି ରାଶିମାନେ ହିଁ କୋଟିପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିଭଳି କିଛି ଦିନ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିବ।